വെൽക്കം എവരി വൺ. ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്നിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കമ്പോണൻസ്, ലാൻ, മാൻ, വാൻ ഡിഫറൻസസ്, ദെൻ ദ ടോപ്പോളജീസ്, നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. Communication, that is the exchange of information. Information exchange ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മെസ്സേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യൂസിങ് സം ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്ലേസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so as you can see in this diagram, this is the sender and this is the receiver, and sender is transmitting data from the to the receiver using some transmission media. These are the components or the elements of data communication. So they are, first one is the message. Message എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് message can be anything like a text, number, image, അല്ലെങ്കിൽ video, audio എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. Then next is the sender. Sender എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും it is a transmitter. Transmitter can be a computer or a video camera or അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു input device. Telephone ആവാം. Okay, those are examples for sender, and sender will be sending the message. Then next is the receiver. Receiver എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും it is also known as sink. Okay, and that is also, it can be a computer or a printer or fax machine like that. Okay, that will be receiving the data, the information sent by the sender. Then next is the medium. So media means it is a communication channel. Okay, can be wired or wireless or AVA. Okay, and next is the encoder and the decoder. Encoder and decoder purpose, encoder is used by the sender in the sending side, and decoder is used in the receiving side. So in the sender side, encoder is used for the purpose of converting the machine form is the digital form. Machine understandable form of the message is the digital form, and the transmission media will be knowing about in the form of analog form. So in order to convert from digital form to analog form, we need the help of encoder, and in the receiving side, we need the help of a decoder for converting from the machine analog part to the digital form, that is known by the receiver. Okay, the receiver will be a computer or maybe like that, one machine, and that will be knowing the digital form. Okay, digital form of data. Okay, so in order to convert to the digital form from the analog form, we need the help of decoder. Next is LAN, MAN, and WAN. So firstly, we will see LAN. LAN stands for local area network. Okay, LAN stands for local area network, and it is used in a smaller area, a smaller geographical area. Use LAN use such as colleges, schools, hospital, etc. So LAN's ownership private ആയിരിക്കും. Okay, and also ഇതിനകത്ത് വരുന്ന propagation delay കുറവായിരിക്കും. LANനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഏരിയയിലാണ് സ്മോളർ ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് മറ്റ് മാനിലും വാനിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും വരുന്ന അത്രയും propagation delay വരത്തില്ല. Short propagation delay in the case of LAN. Then MAN stands for Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network കവർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ലാർജസ്റ്റ് ഏരിയ. അപ്പം നമ്മൾ കമ്പയർഡ് വിത്ത് LAN കുറച്ചുകൂടി ഏരിയ കൂടുതൽ കവർ ചെയ്യും. ലൈക്ക് സിറ്റി, ടൗൺസ്, ഓക്കെ, സ്മോൾ ടൗൺസ്, സിറ്റീസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ആൻഡ് ഇത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഓൺ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഓൺ ബൈ എ പ്രൈവറ്റ്, പബ്ലിക്കും ആവാം പ്രൈവറ്റും ആവാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ടു ദ വാൻ. വാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ലാർജർ ഏരിയാസ് ലൈക്ക് ഒരു കൺട്രി, ഒരു കോണ്ടിനെന്റിൽ, ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ലാർജർ ഏരിയയിൽ കമ്പയർഡ് വിത്ത് മാൻ കുറച്ചുകൂടി വൈഡർ ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ് വൈഡർ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഇതും പബ്ലിക്കോ പ്രൈവറ്റോ ആയിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so then there is more congestion than MAN. In the case of WAN, there will be more congestion than the MAN and LAN. MAN-നെയും LAN-നെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും WAN-നകത്ത് കൂടുതൽ congestion ഉണ്ടാവും. Okay, congestion is there, and the example for WAN is the internet. Okay, then next is the devices used for transmission of data. So in the case of LAN കേസിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്യാം, ദെൻ ഈതർനെറ്റ് കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, വൈഫൈ ആൻഡ് ഈതർനെറ്റ് കേബിൾസ് ഫോർ LAN, ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, ചാനലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാനൽ. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് MAN, മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിൽ വി ആർ യൂസിങ് മോഡം ആൻഡ് വയർ
or a cable we can use. Okay, then WAN case, that is wide area network in the case, we are using optic wires, microwaves, satellites, etc. Okay, so these are the devices, these are the different channels, transmission channels we are using in the case of LAN, MAN and WAN. Okay, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പോളജീസ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ്. ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള നോട്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ടോപ്പോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയും. സോ മെയിൻലി ടോപ്പോളജീസിനെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ടോപ്പോളജീസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ടോപ്പോളജീസ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പോളജീസ് ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബെസ്റ്റ് ടോപ്പോളജി ഉണ്ട്, റിംഗ് ടോപ്പോളജി ഉണ്ട്, ട്രീ ടോപ്പോളജി ഉണ്ട്, സ്റ്റാർ ഉണ്ട്, മെഷ് ഉണ്ട്, ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ സിമിലർ ആണ്. സോ വി വിൽ സി വൺ ബൈ വൺ. ബെസ്റ്റ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ നോട്ട്സും ഒരു സിംഗിൾ കേബിളിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുമായിരിക്കും. ദാറ്റ് സിംഗിൾ കേബിൾ വിൽ ആക്ട് ആസ് ദ ബാക്ക് ബോൺ കേബിൾ. ഓക്കെ, ദെൻ ബെസ്റ്റ് ടോപ്പോളജിക്ക് മെയിൻലി ബെസ്റ്റ് ടോപ്പോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതർനെറ്റിലാണ്, ഇതർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സിലാണ്, ലൈക്ക് 802.3 ആൻഡ് 802.4. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആക്സസ് മെത്തേഡ് മെയിനായിട്ട് ബെസ്റ്റ് ടോപ്പോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് CSMA, ദാറ്റ് ഈസ് കരിയർ സെൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ്. വി ക്യാൻ ഹാവ് 2 types, 2 levels of CSMA. So that is CSMA CD and CSMA CA. Okay, CSMA CD means collision detection, CSMA collision detection and CSMA collision avoidance. Collision detectionൽ collision വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നു. collision avoidance എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും collision വരാതെ തന്നെ നോക്കുന്നു, അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ബെസ്റ്റ് ടോപ്പോളജി നെറ്റ്വർക്ക് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. ഒരു സിംഗിൾ കേബിളിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ നോട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് റിംഗ് ടോപ്പോളജിയാണ്. റിംഗ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരു റിംഗ് മോഡലിൽ ലൈക്ക് ദിസ് ആയിരിക്കും സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മാനറിലായിരിക്കും ഫ്ലോ ഓഫ് ഡേറ്റ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് മെയിൻലി ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിളിംഗ്. ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആക്സസ് മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ ഈസ് ടോക്കൺ പാസിംഗ്. ടോക്കൺ പാസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന ടോക്കൺ നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തും. അങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് ഈ റിംഗ് ടോപ്പോളജിയിൽ അത് ടോക്കൺ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. whenever it reaches the destination it stops. Okay, നെക്സ്റ്റ് ഈ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി. സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈക്ക് ദിസ്, ഒരു സെൻട്രൽ സെർവർ ഉണ്ടാവും, ദെൻ ക്ലയൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഇസ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ വിച്ച് every node means these client nodes, okay, is connected to a central computer. Here is the server. Okay, here for connectivity we are using coaxial cable or RJ45 cables mainly to connect the computers, and this is the most popular topology, star topology. Okay, next is the tree topology. Tree topology combines the characteristics of best topology and the star topology. Here you can see combines the characteristics of best topology and the star topology. Okay, in tree topology all the computers are connected with each other in hierarchical fashion, like ഒരു parent child hierarchy ആയിരിക്കും ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നോട്ട്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് like this. Okay, this is the parent for these children, like that. This is the parent for these children, like that. Then mesh topology. Mesh topology, nodes are interconnected with each other through various redundant connections. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ പാർട്സ് ഉണ്ടാവും. വൺ നോഡിൽ നിന്ന് ഒരു നോഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൺ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വേറെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വേരിയസ് പാർട്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ലൈക്ക് ദിസ് ദ മെഷ് ടോപ്പോളജി സ്ട്രക്ചർ ലൈസ്. ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ യൂസിങ് മെഷ് ടോപ്പോളജി ഈസ് ദ ഇന്റർനെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്സിലാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മെഷ് ടോപ്പോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മെഷ് ടോപ്പോളജി ക്യാൻ ബി ഫോംഡ്. എത്ര കണക്ഷൻസ് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്പർ ഓഫ് കേബിൾസ് എത്ര വരും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടോൾഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. n will be the number of nodes. എത്ര നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. മെഷ് ടോപ്പോളജി നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഫുൾ മെഷ് ടോപ്പോളജിയും ഒന്ന് പാർഷ്യൽ മെഷ് ടോപ്പോളജിയും. സോ ഫുൾ മെഷ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും തമ്മിൽ കണക്ഷനഡ് ആയിരിക്കും. അത് മാക്സിമം അത്രയും കേബിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാർഷ്യൽ മെഷ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ആ നോട്ട്സും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആവില്ല. എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്ന നോട്ട്സ് തമ്മിലായിരിക്കും കണക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലാതെ എല്ലാം തമ്മിൽ പരസ്പരം കണക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സോ അതാണ് പാർഷ്യൽ മെഷ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് ടോപ്പോളജിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പോളജീസ്. ലൈക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ വി ക്യാൻ ഹാവ് ദ ബെസ്റ്റ് ടോപ്പോളജി ഹിയർ. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ദ റിംഗ് ടോപ്പോളജി ഹിയർ, വി ക്യാൻ ഹാവ് ദ ട്രീ ടോപ്പോളജി ഹിയർ. അങ്ങനെ കുറേ ടോപ്പോളജീസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് ഹൈബ്രിഡ് ടോപ്പോളജി.
Then next is the transmission mode. Transmission mode എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് വേറെ ഡിവൈസിലേക്ക് നമുക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന വേ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ മോഡ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, മെയിനായിട്ട് 3 ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡ്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് സിംപ്ലക്സ് മോഡ്, ദെൻ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് മോഡ്, ദെൻ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് മോഡ്. അതിൽ സിംപ്ലക്സ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, ദിസ് ഈസ് ദ സിംപ്ലക്സ് മോഡ്. വൺ വേയിൽ മാത്രമാണ്, വൺ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദ സെൻഡർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ റിസീവർ, only one way communication, that is simplex. Then half duplex എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 2 way communication ഉണ്ട്, പക്ഷേ സെയിം ടൈമിലല്ല, different ടൈമിലായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് സെൻഡിങ് ദെൻ റിസീവിങ്. ഓക്കെ, സോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് in both directions but not simultaneously, that is half duplex. And full duplex means this is full duplex. In full duplex what happens here, transmission is both directions simultaneously. Simultaneous ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം സിംപ്ലക്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദോസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സിംപ്ലക്സ് മോഡ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് half duplex, you can say an example like walkie talkie. Walkie talkie നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇൻപുട്സ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിനെ സെൻറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ച് റിസീവറിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫോർ ദ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് you can have the example like ടെലഫോണിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ആ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ്. So these are the different transmission modes. I will move on to the model questions. So first question is, which of the following statements is true about CSMA CD? CSMA CD is carrier sense multiple access collision detection. So this is access method used in the case of bus topology. And the question is, which among this is true? So first case is IEEE 802.11. 802.11 wireless LAN runs on CSMA CD. CSMA CD will run ചെയ്യുന്നത് 802.3 ഉം 4 ഉം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. So 11 is not. So this statement is false. So Ethernet is not based on CSMA CD. Ethernet base ചെയ്തിട്ടാണ്, Ethernetന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ 802.3 and 4 പറഞ്ഞത്. So this is also wrong. And next, CSMA CD is not suitable for a high propagation delay network like satellite network. CSMA CD ഹൈ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ നെറ്റ്വർക്കിന് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല. അത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ലാൻ കണക്ഷൻസിന് ഒക്കെ ആണ് ബെസ്റ്റ് ടോപ്പോളജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ്. സോ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സീംസ് ടു ബി ട്രൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദർ ഈസ് നോ കണ്ടൻഷൻ ഇൻ CSMA CD നെറ്റ്വർക്ക്. CSMA CD നെറ്റ്വർക്കിൽ കണ്ടൻഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊളീഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫോൾസ്. സോ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സീംസ് ടു ബി ട്രൂ ഈസ് ദ option C. So the answer option C is the correct. Next question, communication circuits that transmit data in both directions but not at the same time are operating in which mode? Already we have discussed. So same both directional data transfer but not at the same time, that is half duplex mode. Okay, so the option B is the correct answer. Next question is the network topology that supports bidirectional links between each possible node. So ring is not. Ring in the case of one direction, star is also like that. Then tree is also like that. Okay, parent child hierarchy ആണ്. Then mesh in the case ലാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്സ്. സോ ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ബൈഡയറക്ഷണൽ ലിങ്ക്സ്. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ഈസ് mesh. Option B is the answer. So with this, we are concluding this video. So thank you for watching.